सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श लय गुर पूरै सच्ची बनत बनाई हर रंग राते सदा रंग साचा दुख बिसरे पत पाई झूठी दुर्मत की चतुराई बिन सत बार न लागे काई रहाओ। मन मुख का दुख दर्द व्यापस मन मुख दुख ना जाई सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल लय शरणाई मन मुख ते अब भगत न हो वस हाँ मैं पच दीवाने एह मनुआ खिन ऊब प्याली जब लग शब्द न जाने भूख प्यासा जग पया तिपत नहीं बिन सत गुर पाए सहज सहज मिलै सुख पाइए दरगाह पैंदा जाए दरगाह दाना बीना एक आपे निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस आपे बूझ पद निर्वाणी
जल तरंग अग्नि पवन फुन त्रै मिल जगत उपाया ऐसा बलशाल तिनको दिया हुक्मी ठाकर हाया ऐसे जन विरले जग अंदर परख खजान पाया जात वरण ते पए अतीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीरथ से निर्मल दुख हाँ मैं मैल चुकाया नानक तिनके चरण पखाल जिना गुरमुख साचा पाया नाम रते तीरथ से निर्मल दुख हाँ मैं मैल चुकाया नानक तिनके चरण पखाल जिन्ना गुरमुख साचा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला पहला ये पावन शब्द जो 1345 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई जोगिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। श्रोमणी भगत नामदेव जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा 25 तरीक नूं है। 25 तरीक नूं शामां दे दीवाना विच विशेष तौर ते मनाया जाएगा। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 30 तरीक नूं है। 30 तरीक नूं गुरपुरब दे विशेष जो समागम हैं वो गुरुद्वारा बंगला साहब सजणगे। अमृत वेले तो लैके देर रात तक बाकी इतिहासक गुरुद्वारियां दे विच भी सारे दिन दे समागम होणगे। 25 तरीक तो हर साल की तरह धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी गुरुद्वारा बंगला साहब सरोवर दे किनारे आरंभ होवेगी। समा रहेगा सवेरे 9 बजे तो लैके रात के 9 बजे तक। ये 7 दिसंबर तक रहनी है। सारी संगत नूं बेनती है भाई आप जी ने जरूर लाभ प्राप्त करना। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है सतगुरु सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शणे। गुरुद्वारा बंगला साहब दी ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो अते दुनिया दे किसी भी कोने विच जिथे भी इंटरनेट होएगा आप जी गुरुद्वारा बंगला साहब दे विच जो बाणी दी अमृत वर्खा हुंदी है उसका ऑडियो वीडियो आनंद मान सकोगे। गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का
400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਕੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜੋ IAS IPS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ 85% ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले बदबख्त हम चूं बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चकरां पा खाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चकरां पा खाक। साहिब सतगुरु अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम गुरुदेव श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज जी दे मुबारक मुकद्दस अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी विच ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਐਸੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਸਾਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ
ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੱਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਪੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਬਰਕਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ ਕਬੂਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਈ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਦੁਰਮਤ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਮਤ, ਮਤ, ਦੁਰਮਤ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਤੇ ਸੁਮਤ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਤ। ਇੱਕ ਆਮ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤ, ਬੁੱਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਾਏ ਦੇ, ਭਲੇ ਦੇ, ਬੁਰੇ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ, ਖੋਟੀ ਮਤ, ਕੁਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਇਹ ਅਨ।
ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਉਹ ਨਿਰੀ ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਖਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਉਸਨੇ ਵਰਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ, ਵਲ ਛਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾਖਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਮਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਂ ਕਿ ਝੂਠ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਮਤ ਕਰਕੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਵਾਸਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਹਜ ਕਰਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੇਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੇਬ ਹਟਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੇਬ ਹਟਾ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਫਰੇਬ ਕੀ ਹੈ? ਠੱਗੀ। ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇਬ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰੇਬ ਹਟਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ। ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ, ਜੇ ਫਰੇਬੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੇਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਖੈਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਦੇ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਨ ਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਬਾਰ, ਚਿਰ, ਦੇਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰਪੂਰ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਖਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮਾੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਧੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਸੱਚੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕੱਕਾ, ਅਰਥ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ, ਬਹੁਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੋਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਪਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਗਲੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿੰਡ, ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੀ ਗਲੀਆਂ, ਕੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਭਰ ਲਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਉਦਮ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੇ ਬਿੰਸ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਸਾਚਾ, ਦੁੱਖ ਬਿਸਰੇ ਪਤ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਿਸਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਦੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਣਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋੜਨਾ ਹੈ, ਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦਾਨ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪੜੇ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਬੋਲਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਬਿਸਰੇ ਪਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬੇਆਪਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਮਤ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ,
ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਨ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਜੈਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਲਕਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਇਹ ਰੋਗ ਸੋਚ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੜਫੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ, ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਉਸਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ? ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਉਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਕੋ ਦੁਖ ਦਰਦ ਬੇਆਪਸ, ਮਨਮੁਖ ਦੁਖ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਮੇਲ ਲਏ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਾਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥਿਰ ਹੋ, ਮੇਲ ਲਏ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦਾ
मालिक दे बिरद मुताबक ही छुटकारा है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जेड़ा जुड़ गया साध संगत जी, दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया। सहज है, ठहराव बनता है। सो गुरु कोल आके शब्द दे नाल जुड़ के, बाणी सुन के, पढ़ के, विचार के असी खोटी मत नूं छड्डना, सच दे राह दे पांधी किवें बनना, ये जुगत बाबा जी समझाते ने। मनमुख ते अब भगत ना होवे। हुण जेड़ा मनमुख है ना, वो अब भगत दा अर्थ है दिल दी गहराई विचों कदे भी भगती नहीं कर सकता। वो अंतर आत्मे तो भगती नहीं कर सकता, क्योंकि मनमुख दे अंदर ते कुछ होर है। और जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। इसे करके रहाओ नूं असी बार बार विचारते हैं कि जिहड़ी दुरमत दी चतुराई है वो झूठी है। भगती भी अगर तेरी दिखावे दी रह गई, तेरे अंदर मनमुखताई दे कर्म ने, ते तू कूड़ नाल जुड़े हैं, सच तेनों समझ नहीं आया। इस करके हजूर कहते ने मनमुख ते अब भगत ना होवस, होमै पचह दीवाने। ओ बावरे जीव होमै दे अंदर पचदे ने, खपदे ने, ख्वार हो जाते हैं। यह मनुआ खिन ऊब प्याली जब लग शब्द ना जाने। हजूर कहते ने ये जिहड़ा मन है ना मनुख दा, जदों तक शब्द नाल इस दी नेड़ता नहीं बनती, जदों तक गुरु के शब्द नूं ये नहीं जानदा, जदों तक शब्द दी विचार नूं हिरदे दा श्रृंगार नहीं बनाउंदा, ते कदे ते ये आकाश विच चला जांदा है ते कदे ये पताल विच आ जांदा है। भाव ये डावाडोल रहिंदा है, ये बेएतबारा रहिंदा है। सिख नूं हुक्म की असीं रोज कीर्तन विच बचन शाम नूं सरवण करदे आं, थिर घर बैसो हर जन प्यारे। थिर होके बैठ, किते टिका ते सी अपने मन नूं। इत्थे थिर घर बैठण दा मतलब शरीर करके चौकड़ा ला के बैठण तक ही गल नहीं मुकदी। अपनी सुरत नूं गुर चरनां विच लगाउणा चाहीदा है। अपने दौड़दे होए उड़ारियां लाउंदे ख्यालां नूं खिच के गुर चरनां विच लैके आउणा चाहीदा है। जदों आणगे वो थिरता है, क्योंकि शरीर आया है, शीस निवालिया है, सुरत किते बाहर है। कहण नूं बड़ा सौखा है। हुण आउण वाले समय विच असीं गुरु नानक साहब महाराज जी दियां साखियां सरवण करदे रवांगे। सच्ची नमाज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज बारे पढ़ांगे, सुणावांगे लोकां नूं कि काजी दा मन कित्थे सी ते नवाब दी उडारी कित्थे सी। शरीर ते मसीते ही सन ना, बाबा नानक जी दे नेड़े ही सन। पर गुरु नानक साहब महाराज नूं क्यों कहना पिया कि दोनों तुसी नमाज विच हाजर नहीं सो, क्योंकि सुरत किते होर गई हुई सी। इस वास्ते ये बचन ने मेरे मालक दे। सतगुर कहंदे एह मनुआ खिन ऊब प्याली, कदे ते उड़ारी लाउंदा है, कदे पताल भी चला जांदा है, पर कदों तक जब लग शब्द ना जाने। शब्द दसेगा सतगुर तुमरे काज सवारे। थिर बैठण दा भाव है तेरा विश्वास केवल तो केवल गुरु ते होवे, तेरा भरोसा केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी विचारधारा ते टिक जाए, फिर समझ ले भी तू थिर होके टिक के बैठ गया। ते जे थां पर थां मत्थे ही टेकदे रह गए। पाउन सिंह साहब जी किन्ने लंबे अरसे तो दास भी ये गल सुन रहे, आप जी भी सुनते हो कि थां थां मत्थे टेकण नाल गुरु बहुता खुश नहीं हुंदा। सारी जिंदगी मत्थे टेक ले सिखा, पर जे मन करके एक दिन भी पूरे जीवन च ना टेक पाया ते तेरे ओ मत्थे टेकण नाल कोई तैनूं लाभ थोड़ी मिलण लगा है। कि गुरु कलगीधर पिता महाराज दे बचन अकाल उस्तत विच पढ़ो। सतगुरु पातशाह महाराज कहंदे मूड झटकत जाके कान में खजूरा धसै। जेड़े बंदे दे कन विच किते कन खजूरा वड़ जे, वो देखो जमीन ते किवें सिर पटक पटक के मारदा है। ते की आखांगे कि जी ए मत्था टेक रहा है,
ਇਹ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੋਪਚੀ ਅਨੇਕ ਦਾ ਨਿਆਵਤ ਹੈ ਸੀਸ ਕੋ। ਕਦੇ ਤੋਪਚੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਪਚੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮਸਾਲਚੀ ਨੇ ਮਸਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸਾਲਚੀ ਮਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਸਾਲਚੀ ਨੇ ਮਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਗੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਜਗ ਭਇਆ, ਤਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਖ ਕੋ ਉਠਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਵਸਤੂਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਠਾकुर ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਚੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮਾਲਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਜ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੇਚੈਨੀ ਖਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋ ਆਵਾਂ, ਚਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਚੌਥੇ ਵੀ ਹੋ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਸੌਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਪ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ,
ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਨਮਤ ਦੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਇੱਕ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰਸ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰਸ, ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਬਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਬਿਰਤੀ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੀ ਬਿਰਤੀ, ਸੱਚੀ ਸੁਰਤ, ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੂੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਗਨੀ ਪਵਨੈ ਫੁਨ, ਤ੍ਰੈਮਿਲ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ, ਪਵਨ ਹੈ ਫੁਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਬਲ ਛਲ ਤਿਨ ਕੋ ਦੀਆ, ਹੁਕਮੀ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੋ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਇਤਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਅੰਦਰ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਤੇ ਭਏ ਅਤੀਤਾ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਚੁਕਾਇਆ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਵਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਦਾ
कोई वखरेवा नहीं हुंदा। अज फिर गुरु नानक साहब की सोच संसार के भले वास्ते इन्हां पंक्तियां राही साडे सामने आ रही है कि बाबा नानक जी ने जिहड़े गुरबाणी च बचन कहे ने, नीचां अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथै नीच संभालियन तिथै नदर तेरी बख्शीस। हजूर कहते ने गुरमुख की तो निशानी ये है कि वह जात दा वरण वंड दा असर नहीं कबूलदा। वो सबना मन मानक ढाहन मूल मचांगवा, जे तो प्यारे दी सिख हियाऊ ना ढाहे कहीं दा। उस दे मन विच ख्याल रहिंदा है सबै घट राम बोलै। उस दे मन विच ख्याल है कि सबना विच ओ मालिक बैठा होया है। इस करके जात वरन तो ऊपर होके अपने विचों ममता ते मोह नूं चुका दिंदा है। आखिरी पंक्ति साध संगत अज दे बचन दी पातशाह कहंदे ने, नाम रते तीरथ से निर्मल, दुख हो मैं मैल चुकाया। ये बहुत विचारन वाली गल है कि दुनिया तीर्थां ते जाके कहंदी है मैं निर्मल होना चाहुंदा, जबकि बाणी कहंदी है नावण चले तीर्थी मन खोटे तंचोर। तीरथ जाओ तो हो करते, जल के मज्जन जेगा तो मैं, बहुत सारे वचन ने खैर गुरबाणी में। फिर जुगत की है, तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। ते हजूर कहंदे जिहड़ा नाम नाल जुड़ गया उस दा जीवन ही तीरथ बन जाता है। उसकी संगत दा लाभ देखो कि उस दे जीवन चो मैल मिटदा है, खोट मिटदा है, कर्म चंगे बनते ने, माड़े कर्मां दा नाश हो जाता है। होमै मैल चुकाया, नानक तिन के चरण पखालै। पातशाह जी कहंदे ने जिन गुरमुख साचा पाया, नानक तिन के चरण पखालै। गुरु नानक साहब महाराज ऐसे निर्मल जीवन की वडियाई करदे हां, शोभा करदे हां, आदर मान देंदे हां। ये बचन वरतदे ने कि नानक भी इहो जे गुरमुख दे चरण लोचदा है। ऐसे गुरमुख दे चरणां नाल बैठना चाहुंदा है, भाव संगत लोचदा है, जिन्हां ने सच्चे नाम नाल जुड़ के अपना जीवन चंगा बना लिया है। मुकम्मल शब्द का जिहड़ा केंद्री भाव है ना, जो रहाओ तो विचार आरंभ हुई है, उसका यही है कि गुरु की बाणी नाल जुड़ो, बाणी नू विचारो, ताकि बाणी दी बरकत नाल सच की है वो समझ आ जाए। खाली मत्था ना टेको, खाली परिक्रमा करके, रुमाला साहब भेंट करके या अखंड पाठ साहब गुरुद्वारा साहब रखा के ते घर सौ के जीवन नू समझो मैं धर्मी हाँ। नहीं प्यारे हो, ये धर्म का एक छोटा जा अंश है भी मेरे मन आस्था है, मैं गुरु नू अपने मालिक नू सब तो वड्डा मनदा। पर लाभ तां है पूरन जे गुरु दी मत नू लैके अपने आप नू उस वर्गा बनाइए। निरभो जपदे हां, निरभो बणीए, निर्वैर जपदे हां, निर्वैर बणीए, सतनाम जपदे हां ते जीवन विच सच बोलण दी, सच कमाण दी जरूरत पैदा करिए। फिर साडा जीवन समझो गुरु कोल आया कबूल पएगा, बाणी नू पढ़ना सुनना कबूल पै जाएगा। सतगुरु मेहर करन। अज दा ये पावन बचन जगत गुरु बाबा नानक जी का सानू यही उपदेश समझा रहा है कि अपने जीवन नू केवल तो केवल सच दे राह दे पांदी बना लो, बाकी दे कर्म आपू ही चंगे बन जाणगे। होइयां बेअंत भुलां गलतियां ना चितारनियां। साध संगत शब्द गुरु बख्शण जोग ने बख्श लेना। फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।